الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه وصفيه من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الذين ساروا مسراه واتبعوا طريقه وما بدلوا تبديلا، فرضي الله عنهم أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. Mes chères sœurs et chers frères, السلام عليكم. نتواصل في هذا اليوم، وهو أول يوم من شهر رمضان المبارك، وأستغل هذه الفرصة كي أهنئكم بقدوم هذا الشهر المبارك الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهله علينا باليمن والأمان والسلامة والسلام، وأن يذهب عنا هذا الوباء والبلاء، وأن نعود إلى حياتنا كما لا أقول كما كنا من قبل، ولكن تعلمنا أشياء واستعددنا لأن نغير أشياء في حياتنا وأن نهتم بالأهم فالمهم. Donc nous nous retrouvons ce vendredi qui est le premier jour du mois béni de Ramadan, et je profite de l'occasion pour présenter mes vœux à la communauté musulmane de Clermont, d'Auvergne et de France et partout dans le monde pour l'avènement de ce mois béni de Ramadan qui certes advient dans un moment particulier de l'humanité en confinement, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de ce mois un mois de largesse, un mois de sûreté, un mois de bénédiction, et qu'il exauce nos invocations en levant ce fléau, cette pandémie sur notre pays et sur le monde entier. فأيها الإخوة، اليوم بما أننا في أول شهر رمضان، الإنسان أقترح عليكم أن نتعرض لثلاث نقاط. Donc je vous suggère aujourd'hui, comme c'est le premier jour du mois de Ramadan, et pour celui qui ne s'est pas préparé avant, d'aborder 3 points. علاش هاد 3 نقاط؟ هاد ال3 نقاط نجعلها برنامجا لرمضان، يعني نخدم على هاد 3 نقاط فقط. إذا خدمنا على هاد 3 نقاط، 3 أشياء، نكون قد استفدنا من رمضان وفزنا يوم العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نسأل الله سبحانه وتعالى كما وفقنا لبلوغ رمضان، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه ولقيامه والصدقة فيه، وأن يبلغنا نهايته إن شاء الله والعيد. Et donc ces 3 points sont essentiels. Si on les réalise correctement, on se focalise sur ces points, on se met un programme concernant ces points, et Inch'Allah, on ne sera que meilleur et on passera un meilleur Ramadan, et on sortira grandi en ayant l'espoir et l'espérance de l'acceptation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Dieu qui nous a fait parvenir au mois de Ramadan, et nous espérons en sa miséricorde pour qu'il nous sauve de l'enfer à la fin de ce mois et qu'on soit changé vers le mieux. أول نقطة أيها الإخوة، شهر رمضان
هو شهر القرآن. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله سبحانه وتعالى يعني شهر رمضان له فضل بإنزال كلام الله فيه. الله سبحانه وتعالى خلى الشهور كاملة واختار رمضان كي ينزل كلامه المقدس على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Donc le premier point, c'est le Coran. Le Coran, le mois de Ramadan, c'est le mois du Coran par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala a préféré ce mois, a honoré ce mois parmi les 12 mois de l'année, en y consacrant le fait qu'il y a fait descendre sa parole divine. Allah a choisi ce mois particulier pour une raison. Et il y a fait descendre ses paroles sacrées sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé, guidance pour les gens et épreuve de guider et de discernement. فالله سبحانه وتعالى أنزل القرآن، أنزله من اللوح المحفوظ، إنه قرآن كريم في كتاب في لوح محفوظ. أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر ثم أنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام منجما، يعني مفرقا في الأيام والشهور والسنوات، حيث نزل خلال 23 سنة. الله سبحانه وتعالى يذكر هؤلاء الذين قالوا علاش ما نزلش عليه القرآن مرة واحدة كالتوراة يعني والإنجيل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فالله يجاوب يقول: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Donc la révélation a été descendue, comme on dit, sur le cœur du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans la grotte de Hira pendant le mois de Ramadan. Et précisément pendant la nuit du destin. Allah subhanahu wa ta'ala قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: certes nous l'avons révélé la nuit du destin. Et cette descente, elle se fait en deux temps. Cette descente dont parle le Coran, c'est la descente des tables et préservées, Lawh al-Mahfouz, vers la maison de l'honneur, ou la maison honorée, ou la maison de la puissance, dans le ciel de la première terre, le ciel ici-bas. Et durant les 23 années, le Coran va être révélé selon les événements, selon les jours, les mois et les années. Et d'ailleurs, c'était une objection que les non-croyants de l'époque disaient: mais pourquoi le Coran ne lui a pas été révélé d'un seul coup et d'une seule traite? Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans le Coran, il nous dit, et les non-croyants ont dit: mais pourquoi le Coran ne lui a-t-il pas été révélé d'une seule traite? Et Allah répond, il dit: c'est pour raffermir ton cœur. Et nous l'avons certes psalmodié, d'une certaine psalmodie. Le Coran se lit murattal, psalmodie. Et ce renforcement, ce raffermissement, pour éviter le doute, puisqu'à chaque événement, le Coran venait répondre, venait donner des éléments
qui, qui abolissaient les preuves des autres ou les objections des autres ou les allégations des autres, voire les ignominies, les calomnies, les mensonges inventés par-ci, par-là, et même les secrets intimes. Le prophète alayhi salam était au courant et leur disait. Et le prophète était renforcé dans son cœur par la révélation. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas simple pour un homme d'accéder à cette lumière divine, d'accéder à cette révélation qui descendait sur le prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha nous rapportait que c'était quelque chose de très dur, surtout quand une façon que la révélation, quand elle arrivait, et c'était le plus dur sur le prophète, eh ben il rentrait comme en transe, il était en sueur alors que c'était l'été, et il devenait très lourd. Et il entendait des cloches sonner, résonner dans sa tête, et quand cet état disparaissait, eh ben il avait le cœur, il avait le Coran imprégné dans le cœur. Nous consacrerons peut-être un autre cours concernant l'aspect du Coran et de sa révélation. Alors le Coran, le Coran, سمي قرآنا. أول سورة نزلت هي اقرأ. فالله سبحانه وتعالى الآن عندنا شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وأول سورة نزلت هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. حتى الصور السهلين غادي نسوي. على أي يبقى أن علينا أن نعود إلى القرآن الكريم وأن نرتبط به وأن نقرأه. الآن في البيت نعمل برنامج مع الأولاد ومع العائلة ومع الزوجة، برنامج جماعي وبرنامج فردي. أنت خاصك تقرأ القرآن، تهز المصحف وتقرأه، وإذا ما تعرفش تقرأه تسمعه. هذه مسألة مهمة. تقرأ هذه الرسالة السماوية، الله سبحانه وتعالى صفت لنا رسالة باش نقرأوها ونتعلموها ونتدبر ما فيها، نفهموا شنو قال الله سبحانه وتعالى، ماذا يريد منا. ومع الأولاد يقرأوا حتى هما، أعمل لهم قسط من القراءة، وبالليل عند الصلاة القيام نصلي بالقرآن. واللي استطاع أنه يفيق وينهض قبل الفجر ويصلي شوية، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا ارتباطنا بالقرآن أيها الإخوة. Donc le Coran, il faut qu'on revienne au Coran. Il faut qu'on maintienne le lien avec le Coran et surtout pendant ce mois, de renforcer la lecture du Coran. Une lecture méditative, une lecture compréhensive. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à nous, il nous dit regardez dans les cieux, regardez sur terre, regardez en vous-même, wafi anfusikum. Il s'adresse à qu'on ouvre les yeux, à qu'on médite sur notre vie, à qu'on médite sur ce virus qui a fait un petit peu la pagaille dans le monde. Et il faut qu'on sorte avec des résolutions de changement. Et c'est l'occasion de se mettre une règle de lecture pendant ce mois. Il y a aussi une lecture familiale. Par exemple, un des enfants prend le Coran, le lit, et on regarde l'explication. Il ne faut pas lire des quantités énormes, ce n'est pas l'essentiel. Il faut lire le peu et le comprendre. Chaque verset est une richesse, est une mine d'enseignement, quand on prend le temps de lire. Et c'est un plat, le Coran est un plat, une lecture, puisqu'Allah nous dit lis, le premier verset qui a été révélé c'est lis, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'un caillot de sang.
Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et cet enseignement, on doit le tirer du Coran et y consacrer. Donc, le premier élément, se focaliser sur un programme coranique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, المسألة الثانية هي التربية. التربية, que je traduirai par discipline. شوف الله سبحانه وتعالى الآن الإنسان يراجع نفسه ويكون عنده تربية مع نفسه، انضباط مع نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل رمضان أن الإنسان يبتعد عن الأمور الحلال، عن بعض الأكل الحلال خلال الأيام في وسط النهار، لا يأكل ولا يشرب ولا يقرب زوجته، يمتنع عن الأمور الحلال، فهذا تجعله أنه في سائر الأيام يبتعد عن الحرام، لأنه استطاع خلال شهر أن يبتعد حتى عن الحلال. هذه هي التربية ديال شهر رمضان والانضباط. زيادة على ذلك عدد من الناس وأغلبيتهم يعني انضبطوا مع الإجراءات الصحية وانضبطوا مع الحجر الصحي، ما خرجوا ما دخلوا، إذا خرجوا كيلبسوا كما ينبغي ولا يقربون الناس ولا يتعانقون ولا يسلمون ويغسلوا يديهم ويمسحوا يديهم ويلبسوا الليقات كذا. هذه أيها الإخوة هذا الانضباط. إذا كنا ننضبط مع الناس كيف لا ننضبط مع الله عز وجل؟ وهذه التربية أيها الإخوة المنضبطة انضباط كيجعلنا مسألتين. الأولى أن الإنسان سيعود أن يكون صريحا مع نفسه، يحيد من ذاك النفاق العمل. احنا نتكلم على نفاق العمل، يعني يقول لك كتقول حاجة ودير حاجة وكذا. نعرف الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، قد يعمل الذنب ويتوب منه ويعود إليه وتوبته مقبولة إن شاء الله كما قال الشيخ ابن القيم. لكن شنو هو الأهم؟ أن الإنسان يكون خالص في قلبه، أن يرجع الإخلاص إلى قلبه وينضبط. Donc le point essentiel que nous apprendra le Coran, que nous apprennent les prières, que nous apprend le mois de Ramadan, c'est la discipline. Une discipline de vie. C'est une discipline de vie. Pourquoi? Parce que ça nous apprend la maîtrise de soi, d'être discipliné dans sa vie, avoir une vie claire, un horizon clair, des perspectives claires et tracer un avenir à sa famille, à soi, à ses projets. Cette discipline, comment nous l'apprend le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan nous apprend cette discipline, premièrement, parce que durant la journée du mois de Ramadan, on s'abstient d'approcher des choses licites. On ne mange pas, on ne boit pas, même si on en a envie. On n'approche pas son épouse, même si on en a envie. Et on s'abstient d'aller vers ces choses qui sont licites. Cela nous apprend qu'a fortiori, on ne s'approchera pas des choses illicites. Si on a pu maîtriser nos envies, nos passions, nos élans durant le mois de Ramadan, 30 jours ou 29 jours nous permettent de mieux maîtriser les disciplines de vie pour ne pas aller vers la désobéissance. Une deuxième chose, et qui est importante, c'est l'examen de soi. C'est de revenir vers soi, être sincère avec soi-même. Être sincère avec soi-même parce que on se dit, on a été discipliné pendant maintenant plus d'un mois, ça va être 2 mois, dans ce confinement, on a réfléchi et on a compris qu'il était important de sauver des vies humaines
en restant chez soi. Bien que le mois de Ramadan, c'est le mois des familles, c'est le mois de retrouver la rupture du jeûne ensemble avec les amis, avec la famille, surtout les personnes seules. Et maintenant, l'amour et l'affection qu'on a vers les familles, c'est de ne pas les approcher. C'est de ne pas, d'éviter de leur transmettre quoi que ce soit pour les faire tomber malades. Et le malade ne jeûne pas. Donc, c'est sauver des vies, c'est de rester à la maison. On a compris ça et on a été discipliné. On a été discipliné dans nos sorties, on a été discipliné à la maison, on a été discipliné dans notre hygiène, dans le lavage, avec le gel hydroalcoolique. On a compris des choses sur notre fonctionnement, sur le fonctionnement de ce virus qui, à la télé, on en parle. Que ça, on comprend comment il fonctionne. On fait un certain nombre de choses. C'est un miracle de Dieu, une créature de Dieu. Si on a pu être discipliné pour respecter des règles sanitaires édictées, eh bien, être sincère avec soi-même, c'est de respecter les enseignements de Dieu, de notre Seigneur et de notre Créateur. Et de sortir du doute vers la certitude. Le doute est la voie vers la certitude, comme la faim est la voie vers la satiété, ou la soif est la voie vers la satiété et étancher sa soif. Si on ne connaît pas la faim, on ne va pas chercher à manger. Et pareil, le doute, il ne faut pas qu'il reste. Le doute doit être levé. Et donc ça nous pousse à aller vers la certitude. Le mois de Ramadan, la pratique du mois de Ramadan, durant une élongation de temps, se priver des choses licites, des choses belles, des choses qu'on avait l'habitude de faire. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, ça raffermit notre foi, ça nous met sur la certitude. Et ce n'est pas à la fin du mois de Ramadan qu'on va perdre cette certitude. Et ça, c'est très important pour cette discipline. Être sincère avec soi, faire l'examen de soi, nous permet d'atteindre un degré spirituel qu'on appellera l'observance de Dieu. يعني هذا الانضباط سيجعلنا أننا نرتقي إلى مرتبة المراقبة، أن نراقب الله عز وجل في أعمالنا وأقوالنا وخوالج صدورنا وما نفكر فيه وما يدور، وأن نخرج من الشك إلى اليقين، اليقين بالله واليقين فيما عند الله عز وجل. Donc, et ça, c'est important d'atteindre ce degré de l'excellence, martabatul ihsan, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si toi tu ne le vois pas, lui il te voit. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ce sentiment, c'est un sentiment de paix, d'assurance, de sérénité, parce que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit juste de bouger les mains et de bouger les pieds et les portes s'ouvrent. والمسألة الثالثة أيها الإخوة هي مسألة الجود والكرم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في شهر رمضان. ولما نقول أجود ما يكون والصحابة تقول كان عندهم القصور وكذا البهايم ولا عندهم الأراضي ولا الأموال الطائلة، ما كان عندهم والو. الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي عليه الصلاة والسلام يعني كان عنده حصير وربع رغيف في البيت، لكن مع ذلك كان يعطي، كان يكون أجود. وهذا الشهر أيها الإخوة إنسان يتصدق، لأن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يتصدق والصدقة مضاعفة، يكون كريما مع الناس ويفرق، يفكر في اللي ما عندوش، يفكر في اللي جيعان، يفكر الناس الآن في المرضى واللي في المستشفيات، ويفكر في الأطباء والممرضات والممرضين اللي خدامين وفي هذا الشهر من الصيام والحالة. فالآن هذا الجود والكرم يعطي الإنسان، يعطي ما تيسر،
الآن الصدقات وزكاة الفطر كلها غادي تكون مجموعة يعني اون ليني عبر الشبكات الاجتماعية. فالإنسان يجود ولا يبخل، يجود على نفسه، يجود على عائلته، يجود على والديه بكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من مال. Donc le troisième point, c'est le mois de Ramadan, c'est aussi le mois de la générosité, le mois du partage, le mois de la solidarité, par excellence. Le prophète alayhi salatu wassalam était le plus généreux durant le mois de Ramadan. Et quand on dit généreux, ça ne veut pas dire qu'il avait beaucoup, il a donné de ce qu'il n'avait pas. Et ils avaient peu, les compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam avait peu. Quand il est décédé, alayhi salatu wassalam, il n'avait pas laissé des coffres-forts ou des milliers, des billets de banque. Il a laissé un tapis tressé en paille et un quart morceau de pain. Ça, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On en est bien loin. Et même des compagnons. Et même très, très, très loin. Là, on nous demande et on nous demandera de participer, à être solidaires, à partager ce qu'on a. Le prophète nous dit de partager ne serait-ce qu'une gorgée d'eau, une gorgée de lait, une date, la partager en deux pour penser à l'autre. Et ça, c'est ce qu'on a appris. Si on apprend quelque chose de ce confinement, de cette période, c'est d'apprendre de sortir de soi et de penser à l'autre un peu. Sortir de l'égoïsme, de l'individualisme et de penser à l'autre, d'être solidaire. Il y aura zakat al-fitr, il y aura le fidya pour ceux qui n'ont pas pu jeûner. فالإنسان يعطي هناك زكاة الفطر وهناك الفدية يعطي للفقراء والمساكين والمحتاجين ويعطي بما جاد الله عليه. الإنسان يقد يمرض ويتوفى بهذا المرض لا قدر الله وهو مازال كيحسب. Il faut qu'on sorte de cet égoïsme et qu'on regarde un peu autour de nous. L'humanité s'est découverte qu'il y avait d'autres dans la planète. Certains se croyaient que le monde tournait autour d'eux. Mais alhamdoulilah, ce petit, c'est même pas un petit être, ces molécules, ce virus, cette créature de Dieu a pu mettre de l'ordre et mettre les pendules à l'heure. Le monde de demain ne sera pas le monde d'aujourd'hui. Et il faut accepter les erreurs, parce que ceux qui nous gouvernent, ce sont des êtres humains. Il faut cesser d'être dans la critique, on est un peuple de râleurs, mais en ces moments-là, c'est l'unité nationale, c'est la préservation de la vie, de l'humain. Et ça, c'est très, très important. Rasul alayhi salatu wassalam يقول نتصدق ولو بشق تمرة. يعني حتى بالقليل، حتى الإنسان يخرج من الأنانية ديالو ويخرج من الوحدانية ديالو ويخرج من هذا الإنسان كان نفسي وما عندي غير في كما يقولوا أخواننا المصريين après moi le déluge ورايا الطوفان ورايا. يعني الإنسان الآن جاء شهر ديال رمضان ببركاته ونفحاته. Que le mois de Ramadan est venu avec ses bénédictions, ses moments spirituels, ses moments d'exaucement. Alors profitons-en pour être meilleurs pour tous, être meilleurs pour l'autre. Comme dit le prophète alayhi salam, les créatures sont les enfants de Dieu. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le plus bénéfique aux autres. نفعني الله وإياكم بهذه كتاب الكريم وسنة نبيه المصطفى الأمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا الشهر المبارك يمن وأمان وسلامة وسلام على الأمة الإسلامية جمعاء وشهر مبارك سعيد. وآخر دعوانا
أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.